Hello friends, today we are going to learn our second poem from second unit 2.2 Indian Weavers. In this picture we can see that a weaver is weaving a fabric on the weaving machine. So let's see about the poem Indian Weavers. This poem is written by Indian poet Sarojini Naidu from 1879 to 1949. Sarojini Naidu was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. सरोजिनी नायडू या एक पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिस्ट होत्या, राजकारणी, फेमिनिस्ट होत्या, स्त्रीवादी, स्त्रियांच्या समान हक्कांच्या त्या पुरस्कर्त्या होत्या. त्याचबरोबर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या त्या पहिल्या महिला अध्यक्षा पण होत्या. She was an important figure in India's struggle for independence. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये त्यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली आहे. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. त्यांना सॉब्रिकेट म्हणजे निकनेम, टोपण नाव, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारताची बुलबुल, या टोपण नावाने पण ओळखले जाते. Later, she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वतंत्र भारतामध्ये त्या पहिल्या महिला राज्यपाल म्हणून सुद्धा त्यांनी काम पाहिलेलं होतं. अशा प्रकारे सरोजिनी नायडू यांनी ही इंडियन वीवर्स, भारतीय विणकर, ही कविता लिहिलेली आहे. नाउ बिफोर वी ॲक्च्युअली स्टार्ट द पोएम, we will discuss about icebreakers. In icebreakers, there are different activities. First activity is artisans are also called craftsmen. म्हणजे त्यांना आर्टिसन्सला कारागीर म्हणून पण संबोधलं जातं, ओळखलं जातं. They are creators of diverse goods. विविध प्रकारच्या साहित्याचे ते निर्माते आहेत. And use their hands to create unique, functional and also decorative items using traditional techniques. It means instead of machine, instead of modern technology, they use their hands to create decorative and functional things. And most important thing is by using traditional techniques. म्हणजे ज्या पारंपरिक तंत्र आहे, या पारंपरिक तंत्राचा, टेक्निकचा वापर करून, हाताचा वापर करून ते कपडे विणतात. Now complete the web given below. There is an incomplete web. We have to complete that web with different types of artisans. विविध प्रकारच्या कारागिरांची नावं आपल्याला तिथे लिहायची आहेत. One example is already given there. एक उदाहरण दिलेलं आहे, जसं की goldsmith. Now
Discussing with your partner, friends, you can write down the other names of artisans. जसं की ब्लॅकस्मिथ. ब्लॅकस्मिथ म्हणजे लोहार. पेंटर, कार्पेंटर सुतार, टेलर, पॉटर कुंभार, स्टोन मॅसन म्हणजे दगडाचं काम करणारा गवंडी. अशा प्रकारे आणखीन शू मेकर आपण लिहू शकतो. त्यानंतर फॅशन डिझायनर आपण त्या ठिकाणी लिहू शकतो. आणखीन तुम्हाला जे काय वाटतं ते तुम्ही यू कॅन राईट देअर. देन द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, सेकंड ॲक्टिव्हिटी. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सीझन्स, ऑकेजन्स when we need. When do we need such clothes? Different types of clothes. या विविध प्रकारच्या कपड्यांचा वापर आपण केव्हा करतो, त्यांची गरज आपल्याला केव्हा आहे. जसं की वूलन क्लॉथ्स. We can wear woolen cloths or we can use woolen cloths mostly in winter season to make ourselves warm, to protect ourselves from winter. Then casual clothes. Casual clothsचा केव्हा वापर करतो आपण? In trips or in shopping. Then rich silk cloths. We use such a type of cloths in marriage ceremonies or in parties to make an impression on others. And colorful, comfortable cloths. Generally, we use such cloths in festivals or in different functions. Then the next activity. Let's play a game. आपण एक खेळ खेळूयात. काय आहे खेळ? The teacher will ask the students some questions. शिक्षक विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न विचारतील. Students will understand that there are some exceptions to the general rules. जे काही नियम आहेत त्या प्रत्येक नियमाला काही अपवाद हे असतातच. आणि मग तशाच प्रकारचे इथं अपवादात्मक काही उदाहरणं दिलेली आहेत. लेट्स स्टार्ट. One who weaves eats. The person who weaves a fabric. What do we call to it? त्या व्यक्तीला आपण काय म्हणून ओळखतो? We called it a weaver. आपण त्याला weaver असं म्हणतो. Second example. One who plays a game is a player, not a gamer. मग एखादा व्यक्ती खेळ खेळतो त्याला आपण गेमर म्हणत नाही, तर त्याला आपण प्लेयर असं म्हणतो. One who sings is a singer. One who dances is called a dancer. And one who teaches is a teacher. One who cooks is a cook, not a cooker. So, in this activity, there are two exceptional cases. First one is, one who plays is not called a gamer, it is called a player. And one who cooks is not called a cooker, it is a cook. So, these two are exceptional cases. Now, next activity. We have often seen the picture of Gandhiji spinning on his charkha. बऱ्याचदा आपण गांधीजींचं चित्र पाहिलेलं आहे की ते चरख्यावरती सूत कातत आहेत. डिस्कस द रिझन्स बिहाइंड धिस. आणि मग व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड धिस पिक्चर? या फोटोमध्ये जे चित्र दाखवलेलं आहे त्याच्या पाठीमागची कारण काय आहेत?
वन हॅज बीन गिवन फॉर यू. एक उदाहरण, एक कारण तुम्हाला दिलेलं आहे. टू गिव रुरल पीपल अन अपॉर्च्युनिटी टू अर्न दिअर लाईव्हलीहूड. अर्बन पीपल टू गिव रुरल पीपल अन अपॉर्च्युनिटी. ग्रामीण भागातील लोकांना संधी उपलब्ध करणे. कशाची संधी? टू अर्न दिअर लाईव्हलीहूड. म्हणजे दैनंदिन जीवनामध्ये जीवनावश्यक वस्तू मिळवण्याची संधी ग्रामीण भागातील लोकांना उपलब्ध करून देणे. यू कॅन राईट टू क्रिएट इमोशन्स ऑफ फ्रीडम इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल. ॲट दॅट टाइम Indian people were fighting against British government for independence, for freedom. त्या काळामध्ये भारतीय लोक ब्रिटिश शासनाच्या विरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी लढा देत होते. आणि मग त्यांच्यामध्ये इमोशन्स क्रिएट करणे. कोणते इमोशन्स? ऑफ फ्रीडम. टू डेव्हलप सेल्फ सफिशियन्सी. टू डेव्हलप सेल्फ सफिशियन्सी म्हणजे स्वतःमध्ये स्वयंपूर्णता निर्माण करणे, स्वावलंबन निर्माण करणे. नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. इतरावरती आपण अवलंबून राहिलं न पाहिजे. सेल्फ सफिशियन्सी. यू कॅन राईट स्वदेशी मुव्हमेंट. म्हणजे स्वदेशी वस्तूंचा वापर केला पाहिजे. आपण परदेशी वस्तूंना बायकॉट केलं पाहिजे, बहिष्कृत केलं पाहिजे, त्यांच्यावरती बहिष्कार टाकला पाहिजे इत्यादी. यू कॅन राईट डिफरंट आन्सर्स देअर टू. तुम्हाला जे वाटतं, व्हॉट डू यू थिंक, व्हॉट इज युअर ओपिनियन, ते तुम्ही त्या ठिकाणी मांडू शकता. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. नेम सम टूल्स यूज्ड बाय द वीवर्स. टूल्स साधनं, उपकरणं. वीवर विविंग करत असताना कोणत्या कोणत्या साधनांचा वापर करतात. एक दिलेलं आहे लूम. वी कॅन राईट टॅपेस्ट्री नीडल. यू कॅन राईट शटल्स अँड कोम. यू कॅन राईट शेड स्टिक. त्यानंतर तुम्ही लिहू शकता सीझर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. नेम सम टाईप्स ऑफ यार्न्स यूज्ड बाय द वीवर. विविंग करत असताना कोणत्या कोणत्या प्रकारचा कपडा यूज केला जातो. जसं की त्यांनी दिलेलं आहे लेनन. यू कॅन राईट देअर वूलन, वूल. त्यानंतर कॉटन, त्यानंतर पॉलिस्टर, त्यानंतर सिल्क. You can write their different yarns. Okay, so now we will stop here. Actually, in the next lecture we will start the poem. Okay, thank you.